बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले आत्मस्वरूप में दादाजी के सामने जाए और दादाजी के मस्तक से अपनी आत्मा में परम प्रकाश अपनी आत्मा में भरे और फिर वाणी सुने तो बहुत पावर मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी और आपके संकल्प जो हैं वो भी सेवा करेंगे, आपकी सोच सेवा करेगी। तो ऐसे लाडले और प्यारे बच्चे, बाप के रंग में रंगे हुए आत्माएं, बाप के नैनों के नूर, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहने वाले बेहद के सिक्के लद्दे विशेष आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। सभी बेहद के सेवाधारी के जिम्मेवारी के ताजदारी होना, जो बेहद के बच्चे हैं उनको बापू जी कह रहे हैं, सभी बेहद के सेवाधारी के जिम्मेवारी के ताजधारी हो ना। बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप, बेहद का ताज मतलब बेहद की स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप में स्थित हो। बेहद के दादाजी को याद करके और स्मृति स्वरूप बापू जी की याद, उसको कहेंगे स्मृति स्वरूप। बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो, बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी, हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई हैं। बेहद के दादाजी को याद करने से, बेहद की स्मृति में रहने से जो हमारे अंदर से किरणें निकलेंगी वो चारों ओर फैलती जाएंगी। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए। बेहद के दादाजी ने क्या बना दिया? बेहद के बादशाह बना दिया। जब देह की हद की स्मृति से पार हो गए, देह के हद की स्मृति से पार हो गए तो देह सहित देह के साथ सर्व हदों से भी पार हो गए। विशेष सेवा ही है हद से निकल। विशेष सेवा क्या है? हद से बेहद में ले जाना। विशेष यही सेवा है। कौन सी सेवा है? 5 तत्वों से पार जाना, सबको ले जाना, फरिश्ता स्वरूप धारण करना, आत्म स्वरूप में रहना, दादाजी और आप, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहना। तो क्या होगा? विशेष सेवा। जो विशेष सेवा है, जो विशेष हमारा काम है, वो क्या काम है? हद से बेहद में ले जाना, सभी को 5 तत्वों से पार ले जाना। ये है विशेष सेवा। विशेष सेवा ही है हद से बेहद में ले जाना। हद से निकल बेहद में ले जाने के लिए बाप किस लिए आए? हद से निकाल के बेहद में ले जाने के लिए। तो बेहद के सेवा स्थान से, जो बेहद का सेवा स्थान कहाँ है? जहाँ बेहद के दादाजी रहते हैं वहीं बेहद का सेवा स्थान है। तो कहते हैं बच्चे बेहद में आ जाओ। ये आवाज़ सुनते हो? बस बाप की एक ही लहर रहती है कि बच्चे हद से निकल बेहद में आ जाओ। बेहद के ताजधारी बन, चार और प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावें
बेहद के ताजधारी बन के ऐसी प्रत्यक्षता की लाइट और माइट फैलावें जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सभी निराश हो गए ना 5 तत्वों में रहते रहते, तो निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी उंगली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे उंगली करके ढूंढ रहे हैं। उन्हों को यह अनुभव हो कि इस धरती पर, वरदान भूमि पर, धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए। यह सूर्य चंद्रमा जो आकाश में देखते हो ना, सूर्य चंद्रमा, ये सूर्य चंद्रमा और तारामंडल जो देख रहे हैं, ऐसा बेहद का सूर्य चंद्रमा और तारामंडल यहाँ अनुभव हो। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश के तारामंडल का अनुभव कराते हैं ना, ऐसे धरती का चैतन्य तारामंडल। आप कौन हो? चैतन्य सितारे हो, चैतन्य तारामंडल। चैतन्य तारामंडल मतलब आत्मा स्वरूप में चैतन्य मतलब जिनको ज्ञान भी है। तो चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। ऐसे बेहद के प्लान्स बनाए हैं ना। प्लान तो यथाशक्ति बनाए हैं, पर अब समय पर मान। अब कौन सी सेवा रही हुई है? कौन सी सेवा रही हुई है? लेकिन मुख्य सेवा अभी भी रही हुई है, क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो, कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। ज्ञान की अथॉरिटी, आपके पास ज्ञान की अथॉरिटी है ना बेहद के बच्चों को। योग बल की अथॉरिटी मतलब हमारा जो योग है बापू जी से, दादाजी से, बाप और आप, उसकी भी अथॉरिटी है। श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, वही बाप और आप कंबाइंड रूप डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी और विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। देखो कल भी दूसरी वाणी थी, उसमें भी सारे बेहद के महावाक्य थे, और आज जो मिली है वाणी 83 की है, उसमें भी सारे बेहद के महावाक्य हैं। बेहद की सेवा के लिए, बेहद के बच्चों को, बेहद की బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మీరందరూ ఫస్ట్ ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చొని దాదాజీ ఎదురుగా మస్తిష్కం నుండి పవర్ తీసుకొని తమ ఆత్మ లోపలికి పరం ప్రకాశాన్ని ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఈ యొక్క పవర్ తోటే మీరు ఈ యొక్క వాణిని వినండి. మీకు చాలా పవర్ వస్తూ ఉంటుంది, చాలా శక్తి కూడా, శాంతి కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే మీ సంకల్పం ఉందో అదే సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. మీ యొక్క ఆలోచన సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా అపురూపమైన ప్రియమైన పిల్లలకి బాపు యొక్క సాంగత్యం యొక్క రంగులో ఉండేటువంటి పిల్లలకి బాపు యొక్క నయనాల్లో రత్నాల్లాగా, జ్యోతుల్లాగా ఉండే పిల్లలకు బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండండి. బేహద్ సికీలదే విశేషమైన పిల్లలుకి బేహద్ మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ సేవాదారి ఆత్మలకు బాధ్యతా కిరీటాన్ని ధరించారు. ఎవరైతే బేహద్ పిల్లలుగా ఉన్నారో బాపూజీ చెప్తున్నారు బేహద్ సేవ చేస్తూ ఉండండి అని. సేవా బాధ్యత కిరీటాన్ని ధరించండి. బేహద్ కిరీటము అనగా స్మృతి స్వరూపం కావటం. బేహద్ కిరీటము అనగా బేహద్ బాపు స్మృతి స్వరూపం. స్మృతి సంకల్పము
స్థితి స్వరూపంలోకి తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ స్మృతి స్వరూపాలుగా అయిపోండి, బాధ్యత కిరణదారిగా ఉండండి. హద్దు నుండి బేహద్లోకి వెళ్ళాలి. మీ యొక్క లోపల నుంచే బాపు స్మృతి శక్తి కిరణాలు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. బేహద్ దాదాజీ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా తయారు చేశారు? బేహద్ బాదుషాయిగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. హద్దులో స్మృతి నుండి దాటుకొని వెళ్ళిపోవాలి. దేహ సహితంగా దేహంతో పాటు సర్వ హద్దుల నుండి అతీతంగా వెళ్ళిపోవాలి. విశేషమైన సేవ ఇదే, హద్దు నుండి బయటపడటం. ఏమి విశేషమైన సేవ చేస్తూ ఉన్నారు? హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళటం. ఏంటి అంటే పంచతత్వాల నుండి పరమతత్వంలోకి వెళ్ళటం, పంచతత్వాల నుండి దాటుకొని వెళ్ళిపోవటం. అందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి. పరిస్థిత స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి. దాదాజీ మరియు నేను, బాప్ మరియు నేను అనే కంబైండ్ స్వరూపంలో ఉండండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇదే విశేషమైన సేవ అవుతుంది. ఏదైతే విశేషమైన సేవ ఉందో ఆ విశేషమైన సేవ మన కర్తవ్యం. హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళటం. అందరూ కూడా పంచతత్వాలను దాటుకొని వెళ్ళిపోవాలి. ఇదే విశేషమైన సేవ, విశేషమైన పురుషార్థం. హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళటం. హద్దు బయటపడాలి. అప్పుడే బేహద్దులోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. బాపు దేనికోసం వచ్చారు? ఎవరి కోసం వచ్చారు? మనలందరినీ హద్దు నుండి బేహద్దులోకి తీసుకొని వెళ్ళుటకు. బేహద్ సేవా స్థానం నుండి బాపూజీ బేహద్ సేవ చేశారు. బేహద్ సేవా స్థానం ఎక్కడుంది? ఢిల్లీలో ఉంది. బేహద్ దాదాజీ ఉంటున్నది అక్కడే. అంటే దిల్లో ఉన్నారు, అందరి యొక్క మనసుల్లో ఉన్నారు. బాపు హృదయంలో అందరూ ఉన్నారు. బేహద్ సేవ ఇక్కడ నుండే జరుగుతుంది. పిల్లలు బేహద్లోకి వెళ్ళిపోండి, వాకుకు అతీతంగా వెళ్ళండి. బస్ బాపు మరియు నేను అనే కంబైండ్ స్వరూపంలో ఉండండి. హద్దు నుండి బయటపడండి, బేహద్లోకి వెళ్ళిపోండి. బేహద్ తిలకదారి, సింహాసనదారి, కిరీటదారిగా ఉంటే నలువైపులా ప్రత్యక్షం అనేది అవుతూ ఉంటుంది. లైట్ మరియు మైట్ను వ్యాపింపచేయండి. బేహద్ కిరీటధారిగా అవ్వండి. ప్రత్యక్షత లైట్ మైట్ను వ్యాపింపచేయండి. సర్వ ఆత్మలకును కూడా నిరాశ నుండి ఆశలోకి తీసుకొని రండి. నిరాశ కాకుండా పంచతత్వాల్లో ఉంటూ పరమతత్వాల స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. నషగా ఉంటూ ఆశా కిరణాలను చూపించండి. అందరి యొక్క వేలు దృష్టి మీ వైపు విశేషమైన స్థానం వైపుకు రావాలి. ఏదైతే ఆకాశానికి అతీతమైనటువంటి ఇది, దానికోసం అందరి దృష్టి పైన గాడ్ ఈజ్ లైట్, గాడ్ ఈజ్ ఊపర్ వాళ్ళ పైన ఉన్నాడు భగవంతుడు అని ఏ విధంగా చూపిస్తూ ఉంటారో అదే అనుభవం చేసుకోండి. వరద అని భూమి మీద నక్షత్రాలు ప్రత్యక్షమవుతూ ఉన్నాయి. సూర్యుడు, చంద్రుడు ఆకాశంలో కనపడతారు. సూర్య చంద్రమ తారాగణాలు కూడా ఉన్నాయి. బేహద్ సూర్యుడు, బేహద్ చంద్రమ, తారాగణాలు. ఇక్కడ ఈ అనుభవం చేసుకోండి. సైన్స్ వాళ్ళు సైన్స్ యొక్క ఆధారంతో ఆకాశంలోని నక్షత్ర మండలాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు, చూపిస్తూ ఉంటారు. మీరు చైతన్య తారామండలం, బాపు కూడా చైతన్య నక్షత్రాలను, చైతన్య తారా మండలాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. చైతన్యము అంటే ఆత్మస్వరూపం. ఆత్మనే చైతన్యము అంటారు కదా. చైతన్యము అంటే జ్ఞానం అన్నమాట. ఇక్కడ చైతన్య తారామండలము దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అనుభూతి అవుతుంది. ఈ యొక్క శుభమైనటువంటి కోరికతో సంపూర్ణంగా ఉండాలి, నిమిత్తంగా ఉండాలి. బేహద్ మీరు ప్లాన్స్ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్లాన్ కూడా యథాశక్తిగా తయారు చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో దీని యొక్క ప్రమాణం సేవ జరుగుతూ ఉంది. కానీ ముఖ్యమైనటువంటిది ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది. బాపు మీకు చాలా గొప్ప అథారిటీ ఇచ్చారు. బాపే గొప్ప అథారిటీ, ఆల్ మైటీ అథారిటీ. మీ దగ్గర ఎన్ని రకాల అథారిటీలు ఉన్నాయి. జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ, బాపు ప్రేమ యొక్క అథారిటీ, శక్తుల యొక్క అథారిటీ, యోగం యొక్క అథారిటీ, ఆత్మిక బలం యొక్క అథారిటీ, యోగం యొక్క అథారిటీ. బాపూజీతోటి అనగా దాదాజీతోటి మీరు స్మృతిలో కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే అది శక్తి యొక్క అథారిటీ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన ధారణ స్వరూపంగా అథారిటీ కాగలుగుతూ ఉంటారు. బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండండి. డైరెక్ట్ బాపుతోటి
మరి స్థాపన అనేది చెయ్యాలి. విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలు, అథారిటీ కలిగిన వాళ్ళు. ఇది ఎంత గొప్ప అథారిటీ బేహద్ బాబు బేహద్ పిల్లలకి ఇస్తూ ఉన్నారు. నిన్న కూడా వాణిలో ఇదే మెసేజ్ అందింది, ఈ మహావాక్యము ఈరోజు కూడా లభించింది. 83 అవ్యక్త వాణిలో ఉంది. బేహద్ మహావాక్యము, బేహద్ సేవ కోసం బేహద్ పిల్లలకి బాపు చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పరం శాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, బేహద్ పరం మహాశాంతి.